Hello, my dear students. Today we are going to discuss about game playing, which is the first part of our third module. When we think about AI, the first thing that comes to our mind is gaming, because gaming is that type of a feature which made the importance of AI so popular. So, the initial developments on artificial intelligence was based on different types of games, and that's why, in while studying artificial intelligence, it's very important to know how games were programmed or how the algorithms for games came up. So, in that sense, when we discuss about games, the normal concept of games started from two players, the games between two players. So like chess, cards, tic-tac-toe, the games like that. Initial games was between two persons, and today many people together as a group can play games. And we are going to discuss about the initial type of games, then that is two-player games. And in two-player games, we know that there are two players, and when we are playing using our system, human will be there. That means we, the person who is playing, and there will be the system or the computer. So we are playing with the computer. Okay, that is two-player game, and it is also called two-player zero-sum game because there is a result of zero when added the score of two persons. For example, if the computer won, if the computer won the game, what happens is the score of computer is considered as 1, and the score of the human um, who is a part or who is opposite to the computer, the score of that human is considered as -1, and when we added it together it result in 0. And if it is a tie, obviously the score will be 0 for both players, and when it is added together, we get a result as 0. That's why it is also called two-player zero-sum game, because the sum of the payoffs or the scores will be, after the game it will be 0 every time. That's why. Okay, so the game theory is a study of decision making under conflicting situations, because many people, or if we are considered two people are playing a game, and one people means the computer system. When both are playing a game, decision making is a great factor. If I am making a move by thinking that I can defeat the opponent will take another move which can defeat me. So the strategies can be different at different times, so we cannot predict the strategies before the game starts. So we can prefer the strategies, or we can tell the favorable strategies through which the person can win, but the every time the strategies will differ according to the move of the opponent. So it was developed by John von Neumann, and see the year, it is 1920. So how aged it is very important. Okay, each participant of a game is called player, we know that, and it's basically searching. So we have a game tree, and we are developing a game tree with respect to the production system, the production rules that we have. So we are developing a tree according to that, the maximum possible moves, and by using the maximum possible moves in a particular instance, we are just drawing a tree. And according to the number of moves and according to the depth of the game, the size of the tree will increase and decrease. Okay, for a tic-tac-toe like a game, the size of the tree will be small, and for a chess game the size of the tree will be huge. So it differs. So why games are good domain to explore machine intelligence? The answer is that it is easy to measure the success and failure through a game concept. It is easy to check whether the machine can respond correctly. It is easy to check whether the machine is successful or it is a failure. And another point is that it did not require a large amount of background knowledge. It just need a production system or a set of rules to play the game. So it is a good method or a good domain to train the machines or check or explore the machines intelligence. So in gaming, the problem can be solved by a straightforward search from the starting state to a winning position. So it is not a big deal. Okay, in the new games it is, but in the starting time,
a game system was the best opportunity for making or for training the machine or into an intelligent one. Okay. And what can we do to improve the effectiveness of a search based problem solving or a search based gaming concept? The one and only thing that we can do is improve the facility or improve the technology to select the best move ahead, to select good moves, or to select good paths. That's the most important thing to improve the effectiveness of ഗെയിംസ്. നിങ്ങളിപ്പം ഗെയിം കളിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പസിൽസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പം വെൻ യു ആർ നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ഓർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരും അവർ, ദിസ് ഇസ് എ പോസിബിൾ മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അഹെഡ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്കൊരു ഹിൻഡ് തരാമെന്ന് പറയില്ലേ, ആൻഡ് ഫ്രം വെയർ ദാറ്റ് ഹിൻഡ് കംസ്, അത് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ആൽഗോറിതം അതിൻ്റെ പുറകിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടൊരു സെർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗോറിതം, ഗെയിമിംഗ് ആൽഗോറിതം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ, എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് മൂവുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ, അതിൻ്റെ പാത്ത് ഫൈൻഡിങ്സ്, അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. രണ്ട്, ഒരു പാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ മൂവ് കണ്ടെത്തിയാൽ whether that move can be added to the path, ഒരു ബെസ്റ്റ് പാത്തായിട്ട് അത് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക്, ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഗെയിംസിൽ എപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലക്റ്റ് ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലക്റ്റ്. ദ പ്ലേയിങ് എ ചെസ് ഇസ് ഗിവിങ് യു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്, റൈറ്റ്? ആര് ഗെയിം കളിച്ചാലും ഇപ്പം ക്യാരി കാസ്പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരുപാട് ഇൻ്റലക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഇവർ കളിക്കുന്ന ചെസ്സിൻ്റെ റൂൾസും ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് കളിക്കുന്ന ചെസ്സിൻ്റെ റൂൾസും സെയിം ആണ്. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ ചെസ് കളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി അല്ല ഒരു ന്യൂ കമർ എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗെയിൻഡ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇറ്റ് എൻഗേജസ് എ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലക്റ്റ്. ആ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലക്റ്റ് മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എന്താ പറയുക യൂസേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം നോർമൽ കേസുകളിലെല്ലാം ദ കോമൺ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗെയിമിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് സെർച്ചിങ് ആണ് AI-ൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് 2 player zero-sum games. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് 2 players, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 2 person എന്ന് പറയാം. സോ സീറോ സം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇഫ് ദ ലോസസ് ഓഫ് 1 player ആർ ഈക്വലൻറ്റ് ടു ദി ഗെയിൻസ് ഓഫ് അതർ. സോ ഒരാൾക്ക് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് -1, അടുത്തയാൾക്ക് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് 1, +1 കാണിക്കും. So the sum of their net gains എന്ന് പറയുന്നത് it will be always a 0. So a 2 player zero-sum games should end up in at least a tie എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ tie is also denoting 0. So അതിൻ്റെ pay of sum എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. That's why it is called 2-person zero-sum game or 2 player zero-sum game. Okay. ആൻഡ് ഇത് വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, നമുക്ക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ചെസ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. സോ 2 players ആർ ഹാവിങ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഗോൾസ്. ഇപ്പം ഞാനും ഒരാളും കൂടെ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് ടു മാക്സിമൈസ് മൈ റിസൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കോർ ഏറ്റവും കൂടുതലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ആൾ അയാളുടെ സ്കോർ ഏറ്റവും കൂടുതലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്കോർ കൂടുതലാക്കുന്നേക്കാൾ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലക്ട് ദാറ്റ് എൻ്റെ സ്കോർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഐ എം ട്രൈങ് ടു മിനിമൈസ് ദി സ്കോർ ഓഫ് മൈ ഓപ്പണൻറ്റ്. സോ ഞാൻ ഈ വഴി പോയാൽ ഞാൻ ജയിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വഴി പോയാൽ എൻ്റെ ഓപ്പണൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇറ്റ് മേ ഇൻക്രീസ് ഹിസ് സ്കോർ. സോ ഞാൻ ഈ വഴി പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അടുത്ത വഴി ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിം ഇൻ്റലക്റ്റ്. സോ മോസ്റ്റ് സ്റ്റഡീഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2 player zero-sum games, ബിക്കോസ് അത് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വെൻ 1 player chooses a rule. ഒരു റൂൾ, നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഒരു റൂൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ആ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിന് നമ്മൾ പറയും മൂവ് എന്ന് പറയും. ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് മൂവിന് ശേഷം ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോസിബിൾ റൂളുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ റൂൾ സെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിൽ അയാൾ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ആളുടെ അടുത്ത മൂവ് വരാം. സോ മൂവ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി നോൺ ടു അതർ. ചിലപ്പം ഒരാൾ കളിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അടുത്ത ആൾ ഇതായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോണത്, ബട്ട് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഓൾവേസ് ഷുവർ.
ഓക്കെ, സോ ബോത്ത് മേക്ക് ദെയർ മൂവ്സ് അൺടിൽ ദ ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. ഒന്നുകിൽ ടൈം അപ്പ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ജയിക്കണം. ഇതാണ് ഗെയിം ഓവർ ആവാനുള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ടൈം അപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ്സിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക. സോ എ പ്ലെയർ ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഓർ ഡിറ്റർമൈൻ ദെയർ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് ദ ഗെയിം. അത് റൂൾ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രാറ്റജി ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഴ്സൺ, ദ സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫേഴ്സ്. സോ വെൻ ഗെയിം എൻഡ്സ് ഈച്ച് പ്ലെയർ ഗെറ്റ്സ് എ പേ ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കോർ കിട്ടും. സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഫൈനൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. സോ സീറോ സം ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിം ഇൻ വിച്ച് ദ സം ഓഫ് ദി പേ ഓഫ് വാല്യൂസ്, അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പേ ഓഫ് വാല്യൂ, സോ അതിൻ്റെ സം എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. നോക്കൂ, win +1, lose -1 and tie 0. So if we take the sum, it will always be is equal to 0. Okay, and these are the common terms that we are using while we are dealing with the two-player zero-sum games, like rules. എന്താണ് അറിയാലോ, പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം റൂൾസിനെയാണ് റൂൾസ് എന്നുള്ള ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ്. ഒരു പ്ലെയർ കളിക്കുന്നതിന് അക്കോർഡിംഗ്ലി അടുത്ത ഒപ്പണൻ്റ് എടുക്കുന്ന ആ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചോയ്സിനെ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോയ്സ് പാത്തിനെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയും. ആൻഡ് മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പണൻറ്റിൻ്റെ മൂവ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഗെയിം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യണം. സോ അതിന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ്, അതിനെയാണ് മൂവ് എന്ന് പറയാം. പേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഗെയിം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോറിനെയാണ് പേ ഓഫ് പറയാം. പിന്നെ പറയുന്ന 2 ടേംസ് ആണ് മിൻ മാക്സ് ആൻഡ് മാക്സ് മിൻ. മിൻ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഔട്ട്കമ്മുകളിൽ എല്ലാ ഗുഡ്, മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഗുഡ് ഔട്ട്കമ്മുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ. മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ് മിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ബാഡ് ഔട്ട്കം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും ലീസ്റ്റ് ബാഡ്. ഓക്കെ, ഈ 2 ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരണില്ല കേട്ടോ, ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ടേംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു ഗുഡ് ഗെയിം പ്ലേയിങ് പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 2 മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഒരു പോസിബിൾ മൂവ് ജനറേറ്ററും, 2 ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് വാല്യുവേഷൻ ഫംഗ്ഷനും. സോ പോസിബിൾ മൂവ് ജനറേറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മൂവ് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത മൂവിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂവ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി എൻ്റെ ഒപ്പോണൻ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം. ആ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നന്നായി ആലോചിക്കും. എന്തൊക്കെ ആലോചിക്കുക? ഈ മൂവ് എടുത്താൽ എനിക്ക് വിന്നിങ് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ, ഇനി വിന്നിങ് പ്രോബബിലിറ്റി എനിക്ക് മാത്രമാണോ കൂടുതൽ, ഞാനിത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പണൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഫേവർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൽ മൂവിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അടുത്തൊരു കാര്യം, ഞാൻ എടുക്കുന്ന മൂവ് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവായി, അതിനെ എൻ്റെ പാത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതറിയാനൊരു ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വേണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ബോത്ത് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഫോർ എ ഗുഡ് ഗെയിം പ്ലേയിങ് പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് the next important thing that we are going to discuss is min-max algorithm. ഈ 2-player zero-sum ഗെയിംസിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് min-max algorithm. അതിൻ്റെ ആൽഗോരിതംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. മിൻമാക്സ് ഓർ മിനിമാക്സ് പല ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പല ടേംസിൽ വരാറുണ്ട്. മിൻമാക്സ് ഓർ മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് അൽഗോരിതം is actually basically used for solving a 2-player zero-sum game. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2-player zero-sum സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഗെയിംസിന് ഒരു ഗെയിം ചാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം ട്രീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ പ്ലെയറും എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂവ്, അയാളെ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോസിബിലിറ്റി, അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള പേ ഓഫ്, സ്കോറുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് പാത്ത്, ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് പുറകിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ഹിൻഡ് തരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈവൻ നിങ്ങൾ ക്യാൻഡി ക്രഷ് കളിച്ചാൽ പോലും അതിലവർ കാണിക്കും ദിസ് വുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ അത് ഹിൻ്റാണ്. ആ ഹിൻ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ജനറേറ്റഡ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ആ പാത്തിൽ കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അവർ ഹിൻ്റായിട്ട് തരുന്നത്. സോ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, സോ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ അതെന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോണത്. സോ സപ്പോസ് ഇൻ എ 2-player zero-sum ഗെയിം, നോർമലി നമ്മൾ ഓരോ ലെയറിനും ഓരോ പേര് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, 2 പ്ലെയേഴ്സ് ആണല്ലോ വന്നത്, അപ്പം എയ്തർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മാക്സ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി മിൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ മാക്സ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്ലേ ആരുടെയാണ്, അടുത്ത മൂവ് ആരുടെയാണ്? മിന്നിൻ്റെയാണ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മൂവ് ആരുടെയാണ്? മാക്സിൻ്റെയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഗോസ് ഓൺ. ഇതൊരു ചെറിയ സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എത്ര ഡെപ്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു സിമ്പിളാണ്. ആൻഡ് ഈ ലെവലിനെ നമ്മൾ പറയും ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് നോഡുകളാണ്. ഓക്കെ, ടെർമിനൽസ്. അപ്പം ഇതൊരു 3 മൂവുള്ള ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദസ് ഈ 3 മൂവുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള പേ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ഈ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സ് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമൈസ് ഇറ്റ്സ് സ്കോർ. ഓക്കെ, മിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? മിന്നിൻ്റെ, അതായത് മാക്സ് എന്നും മിന്നെന്നും ഞാൻ 2 പ്ലെയേഴ്സിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്ലെയർ എ ആൻഡ് പ്ലെയർ ബി ആണെങ്കിൽ എ മാക്സും ബി മിന്നുമാണ്. എ എന്താ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്? എയുടെ സ്കോറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബി എന്താ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്? ബിയുടെ സ്കോറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഇൻക്രീസിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മളിത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും എയുടെ സ്കോർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ബി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബിയുടെ സ്കോർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എയുടെ സ്കോർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ബിയുടെ സ്കോർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്നല്ല. നമ്മൾ പറയും എ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും. മിൻ എന്ത് ചെയ്യും? എയുടെ സ്കോർ മിനിമൈസ് ചെയ്യും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എയുടെ സ്കോർ മിനിമൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? ബീനെയാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാക്സിമൈസിങ് ആൻഡ് അനദർ ഇസ് മിനിമൈസിങ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. Okay, and the basic concept comes under the backtracking algorithm. ഇവിടെ മെയിൻലി നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ പോയിട്ട് നോഡിൽ ഓരോന്നിനും അവസാനം വരുന്ന പേ ഓഫ് വാല്യൂസ് കണ്ട് ഇവിടുന്ന് പിന്നെയും ബാക്കിലേക്കാണ്, ഇന്ന ഡെപ്ത് ഓർഡർ ബാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നത്? ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത്, ഓരോ നോഡും ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് പാത്തുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുക. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഫൗണ്ട് പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹിൻ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, അതൊരു ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് മോഡലിലാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഹിയർ ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് മൂവ് സ്ട്രാറ്റജി. ബെസ്റ്റ് മൂവ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് BFS ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലേ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം. BFS ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം എയുടെ കഴിഞ്ഞു, ബിക്ക് 2 പോസിബിൾ മൂവ്സ് ആണുള്ളത്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ്. ബിക്ക് 2 പോസിബിൾ മൂവ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ എയുടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിൻ്റെ പ്ലേ കഴിഞ്ഞു, മിന്നിന് 2 പോസിബിൾ മൂവ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് ബി ഓർ സി എടുക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ പറയാണ് ആദ്യം ബി എടുത്ത് നോക്കാം, ശരിയായില്ലെങ്കിൽ സി എടുക്കാം. സമ്മതിക്കോ? ഒപ്പോണൻ്റ് സമ്മതിക്കോ? നെവർ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ്, ആദ്യം ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യും ബി എടുക്കണോ സി എടുക്കണോ, എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൂവ് ഏതാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഐ വിൽ ഡൂ ദാറ്റ് മൂവ്. ദർ ഇസ് നോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മീ ടു സെലക്ട് ഓർ ടു ട്രൈ ഔട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓപ്ഷൻസ്. BFS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദ്യം എ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സി കഴിഞ്ഞ് DEFG എല്ലാ നോട്ട്സും വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് പറ്റില്ല. ആഫ്റ്റർ ദി മൂവ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ മിൻ ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് മൂവ്. ഇനി മിന്നിൻ്റെ മൂവ് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിന് മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കുക. അതിൽ നിന്ന് മാക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് BFS എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ പറ്റില്ല. ബെസ്റ്റ് മൂവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകാനേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്കോർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. മിൻ എപ്പോഴും ഒപ്പണൻറ്റിൻ്റെ സ്കോറ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാക്സ് നമുക്ക് അതെന്ത് പറയാം? വേർസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയാം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മിൻ അത് ബെസ്റ്റ് കേസാണ്. സോ ഒരാളുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഒന്ന് ബെസ്റ്റ് കേസും ഒന്ന് വേർസ്റ്റ് കേസുമായിട്ട് നമ്മൾ പറയണം. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം. This is what is called min-max algorithm. And ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെർമിനൽസിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ആണെന്ന്. സോ ഇത് മാക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് മാക്സ് ആണ്. മാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? മാക്സ് വിൽ ടേക്ക് ദ മാക്സിമം. അപ്പോൾ D എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ -1ലേക്കും പോവാം 8ലേക്കും പോവാം. അപ്പോൾ D എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് 8 എന്നുള്ള പാത്താണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് എനിക്ക് +8 സ്കോർ കിട്ടും. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് -1 ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കോറിൽ നിന്ന് 1 കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സ് എന്താ എപ്പോഴും ചെയ്യുക? സ്കോർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. സോ മാക്സ് വിൽ സെലക്ട് വിച്ച് നോഡ്? 8 എന്നുള്ള നോഡ് മാക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് 8 സെലക്ട് ചെയ്യും. കമ്മിങ് ടു ഈ പോയിന്റിൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് പോകാൻ കേട്ടോ. ഇയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ -3 ഉണ്ട്, -1 ഉണ്ട്. സോ മാക്സ് എന്ത് തിങ്ക് ചെയ്യും? ഈ വഴി പോയാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ള സ്കോറിൽ നിന്ന് 3 കുറയും. ഈ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ 1 കുറയുള്ളൂ. രണ്ടിലും കുറവാണ്, രണ്ടും കുറയും, കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ? ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് എവിടെ കുറച്ച് നഷ്ടം വരുന്നത് ഏത് പാത്തിലാണ്? ഈ പാത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും? -1 സെലക്ട് ചെയ്യും.
ഇനി അടുത്ത പാത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എഫ് ഉണ്ട്. എഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് ഓർഡറിൽ പോകാം. ഒന്നുകിൽ 2 സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ 1 സെലക്ട് ചെയ്യാം. വിച്ച് വുഡ് ഐ സെലക്ട്? ബിക്കോസ് ഐ എം എ മാക്സ് പ്ലെയർ, ഐ വുഡ് സെലക്ട് obviously the maximum value from this, that is 2. And when deals with G, -3 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്. What will I do? As I am a max player, max ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? It maximizes the result. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -3 പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉള്ള സ്കോർ I'll lose at 3. And if I am selecting this path, I will gain 4. So obviously I will select this path and I'll get a value 4. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്, മിന്നിൻ്റെ മൂവാണ് വരുന്നത്. മിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത്? മിന്ന് നോക്കുമ്പം ഈ വഴി പോയാൽ 8 ആണ് കിട്ടുന്നത്, +8 ആണ് കിട്ടുന്നത്. എനിക്ക് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബിയുടെ ഇതല്ല നോക്കുന്നത്. ബി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എയുടെ സ്കോറിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എയുടെ സ്കോറിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ അത് ഈ വഴി പോയാൽ എന്താ അർത്ഥം? അതിന് -8 ആവുകയാണ്. അതായത് ബി നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണല്ലോ, എ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം -1 പോയാൽ ബിക്ക് 1 പോയിന്റ് കിട്ടും, ഈ സൈഡിൽ പോയാൽ ബിക്ക് 8 പോയിന്റ് നഷ്ടപ്പെടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 8 പോയിന്റ് ആർക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റാണ്? മാക്സിന് കിട്ടുന്ന പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് -1. ഈ വഴി പോകുമ്പോഴോ? ഈ വഴി പോകുമ്പം മിൻ നോക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ 2, ഇവിടെ പോകുമ്പം 4. അപ്പം മാക്സിമം പോസിബിൾ മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇതുവഴി പോയാൽ എനിക്ക് 2 പോയിന്റ് നഷ്ടമാവും, ഇതുവഴി പോയാൽ 4 പോയിന്റ് നഷ്ടമാവും. ബെറ്റർ ഞാൻ ഈ വഴി ചൂസ് ചെയ്യാം, മിനിമം, എനിക്ക് ലീസ്റ്റ് നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അടുത്ത മൂവ് മാക്സിൻ്റെയാണ്. മാക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് 1 പോയിന്റ് നഷ്ടമാണ്, ഇവിടെ എനിക്ക് 2 പോയിന്റ് കിട്ടും. സോ ഐ വിൽ ചൂസ് ദിസ് പാത്ത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ചൂസ് ദിസ് പാത്ത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എ ഹാസ് എ പോസിബിലിറ്റി ടു, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സ് ഹാസ് എ പോസിബിലിറ്റി ടു വിൻ. ഈ വഴി പോയാൽ എ, ബി, ഡി ആൻഡ് ടു ദിസ് ലീഫിനോട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 8 സ്കോർസ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഒരേ സമയം എ മാത്രമല്ലല്ലോ കളിക്കുന്നത്. എയുടെ കളി കഴിഞ്ഞ് ബി വരുമ്പോൾ ബി ഒരിക്കലും ഈ പാത്തിലേക്ക് പോകാൻ എനെ സമ്മതിക്കില്ല. സോ ഇത് ഒരു ഫേവറബിൾ പാത്താണ്. ബി എന്ത് ചെയ്താലും ഈ പാത്തിലൂടെ പോയാൽ the particular person can win. Okay, at least with a score of 2. Even though there is a maximum peak score of 8, പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി തമ്മിൽ എന്താവില്ല, മാച്ച് ആവില്ല. അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് 8ലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു 2 വെച്ച് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പ്ലെയർ 1ന് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഗെയിം ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ എയുടെ മൂവ് കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിൻ്റെ മൂവ് കഴിയുമ്പോൾ മിന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മിന്നിന് എന്ത് കൊടുക്കും? ഒരു ഹിൻഡ് കൊടുക്കും, മൂവ് ത്രൂ ദിസ് വേ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ത്രൂ ദിസ് വേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഗെയിംസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മിൻ മാക്സ് ആൽഗോരിതം. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് എ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ആൽഗോരിതം. പേ ഓഫ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, അതിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പാത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ മാക്സിന് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പം ഈ 3 മൂവേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഗെയിം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ആര് വിൻ ചെയ്യാനാണ്? മാക്സ് വിൻ ചെയ്യാനാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു മിൻ മാക്സ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ എപ്പോഴും ഇത്ര മാത്രം ഓർക്കാം, മാക്സ് വിൽ മാക്സിമൈസ് ആൻഡ് മിൻ വിൽ മിനിമൈസ് എ സ്കോർ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ യു. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ മാക്സ് മിന്നിന് പകരം റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. റെഡ് മാക്സും ബ്ലൂ മിന്നുമാണ് ഇതിനകത്ത്. സോ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ -3 7, റെഡ് ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യും? 7നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. 2 -1, റെഡ് ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യും? മാക്സ് അല്ലേ, അപ്പം 2നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അടുത്തത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിയുടെ നോക്കാം. ഈ ഒരു ട്രീയുടെ പാത്തിൽ ബിയുടെ നോക്കാം. 7ഉം 2ഉം ഉണ്ട്. 7ഉം 2ഉം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യും? അതിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ ഇസ് മിന്നാണ്, അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി 2നെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പാത്തിലേക്ക്, ഈ ഒരു സബ് ട്രീയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ -7 ആൻഡ് -3, റെഡ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം. റെഡ് ആരെ ചൂസ് ചെയ്യും? ഉള്ളതിൽ ഭേദം -3 ആയതുകൊണ്ട് -3നെ ചൂസ് ചെയ്യും. 8 ആൻഡ് 4 മാക്സിമൈസ് ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 8 ചൂസ് ചെയ്യും. അടുത്തത് ബ്ലൂവിൻ്റെ ടേൺ ആണ്. ബ്ലൂ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? -3 8ൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ അത് ചൂസ് ചെയ്യും, -3 ചൂസ് ചെയ്യും. റെഡ് എന്ത് ചെയ്യും? 2 -3 ആണുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ 2 സെലക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം സ്കോറായിട്ട് 8 കിടക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? 8 കിടക്കുന്നുണ്ട്, 7 കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ഒരു എന്താ പറയുക, സേഫ് ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് 2 എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി
ആർക്കുണ്ട്? റെഡിനുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു ട്രീ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് 3 മൂവുകളാണ്. ഒരു 3 മൂവിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഗെയിമൊന്നുമില്ല. ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 മൂവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ മിൻ മാക്സ് അൽഗോരിതം. ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തിയറി കോൺസെപ്റ്റിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് പറയും, അത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് പോവുക, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിൽ. അപ്പം നമുക്കതങ്ങ് പറയാം, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പറയാം. ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, we have already discussed that 2 points. We have to include 2 components here: move generator, procedure for generating the best possible move, and a static evaluation function. അത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ അൽഗോരിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം വി ആർ നെയിമിങ് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് മിനി മാക്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ബോർഡ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ, ഇതൊരു റിക്കേഴ്സീവ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെയും മിനിമാക്സ് കോളിങ്, കാരണം ഒരാളുടെ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആളുടെ അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണമല്ലോ. അപ്പം കറണ്ട് പൊസിഷനാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്ലേ കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് പ്ലേ കഴിയുമ്പോൾ ഡെപ്ത് 2 ആവും, മൂന്നാമത്തെ ടേൺ വരുമ്പോൾ ഡെപ്ത് 3 ആവും, നാലാമത്തെ ടേൺ വരുമ്പോൾ ഡെപ്ത് 4 ആവും ട്രീയുടെ. അതാണ് ഈ ഡെപ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏത് പ്ലെയർ ആണ്, മാക്സ് പ്ലെയർ ആണോ മിൻ പ്ലെയർ ആണോ, അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 കമ്പോണൻറ്റ്, അങ്ങനെ 3 വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അൽഗോരിതം കോൾ ആവുന്നത്. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഫോർമൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ആ ട്രീ വരച്ച് കാണിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്, ഫോർമൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി അൽഗോരിതം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോർമൽ അൽഗോരിതം ദർ ആർ 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അത് ഓരോ ഗെയിമിനും അത് സ്പെസിഫിക് ആണ്. സ്റ്റിൽ ആ 2 ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. The first one is move generator, and ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ move gen എന്ന് പറയും, MOVEGEN. and the second one is static. okay, static എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ move gen and static. നോക്കൂ, move gen is here. move gen അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. and another one is static. sorry, ഈ 2 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് മൂവ് ജെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൂവ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നോഡ്സ്. ഒരു പ്ലേ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മൂവ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി അതൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നോഡുകൾ, മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് മൂവിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് മൂവ് ജനറേറ്റർ. 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിന് വരുന്നത്, ഒന്ന് പൊസിഷനും ഒന്ന് പ്ലെയറും. അതായത് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ആരാണ് കളിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ അടുത്ത മൂവ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ 2ാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ 2ാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മൂവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും 1ാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിലേക്കാളും. അപ്പം അതാണ് ആ പൊസിഷനും പ്ലെയറും 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക്. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ആ ഫംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ്റെ ഗുഡ്നെസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് കറണ്ട് പൊസിഷനിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഇത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ബെസ്റ്റ് പാത്തായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക്. അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നല്ല, സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ. അതാണ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ആദ്യം കളിക്കുന്ന പ്ലെയറും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വാല്യൂ എടുത്തു വയ്ക്കുക. ഇത് ഓരോരുത്തരും മാറുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇത് മാറും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ബെസ്റ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി പാത്ത് നില്ലാണ്, ഒന്നുമില്ല, തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഗെയിം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഡീപ്പ് എനഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഡീപ്പ് എനഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കളി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കഴിഞ്ഞു, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലീഫിലെത്തി. ഡീപ്പ് എനഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷനും ഡെപ്തും വെച്ചിട്ട് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ വെൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗെയിം അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഡീപ്പ് എനഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ വെച്ച് വാല്യൂ വെക്കുന്നു, പാത്ത് നില്ലായിട്ട് വെക്കുന്നു, കാരണം പാത്തൊന്നും ഫോം ആയിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗെയിം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ ഇറ്ററേഷനിലും. ഗെയിം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പം സ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കറണ്ട് വാല്യൂയിലേക്കും പാത്തിലേക്കും അതും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ഗെയിം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത മൂവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് മൂവ് ജെൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സക്സസേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും.
ഓക്കെ, സക്സസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നോഡ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് 3 പോസിബിൾ മൂവ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ 3 പോസിബിൾ മൂവ്സിനെയും ഞാൻ വെക്കുന്നത് സക്സസേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും. ഇതിൽ ഓരോരുത്തരെയും പറയുന്നത് SUCC എന്നായിരിക്കും. സക്സസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസ്റ്റാണ്. ഓരോ നോഡിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് SUCC. ഓക്കെ, നോക്കാം. അപ്പം ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, സക്സസേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് വേണ്ടത്. അടുത്ത മൂവിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ സക്സസേഴ്സ് എം ടി ആണെങ്കിൽ, അതായത് എനിക്ക് ഈ നോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ, സക്സസേഴ്സ് എം ടി ആണെങ്കിൽ ഇനി മൂവ് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഇനഫിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, റിട്ടേൺ ചെയ്യണം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എം ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എൻ്റെ സക്സസേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോ സക്സസറിനെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിലേത് സക്സസറാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിനെ എൻ്റെ പാത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ അതിനാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് സ്കോർ ആർക്കാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് സ്കോർ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ വെക്കുന്നു. സ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പ് ഈ സക്സസേഴ്സിൽ ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ SUCC എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്സസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കുക. ഒരു ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സക്സസറിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസൾട്ട് SUCC എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അഗെയിൻ ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്ത്, മിനിമാക്സ് ഫസ്റ്റ് സക്സസർ, ഡെപ്ത് അടുത്ത ഡെപ്തിലേക്ക് പോയല്ലോ, ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയർ. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും മാറി മാറി കോൾ ചെയ്യും. മാറി കോൾ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് സക്സസർ എന്നുള്ളതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ടൈം വരുമ്പോഴും ഈ ന്യൂ വാല്യൂ, നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് റിസൾട്ട് സക്സസറും പുതിയ വാല്യൂയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് വിൽ കോസ് ടു റിഫ്ലക്ട് ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫ്രം ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂ വാല്യൂ എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 3 മൂവുകളാണ് പറ്റുക, BCD. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തെ SUCC എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബീനെ ആക്സസ് ചെയ്യും. ബിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ എവിടെ സേവ് ചെയ്യും, ന്യൂ വാല്യൂവിൽ സേവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ന്യൂ വാല്യൂവും ഓൾറെഡി ഉള്ള ബെസ്റ്റ് സ്കോറും തമ്മിൽ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ന്യൂ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്കോറ് ബെസ്റ്റ് സ്കോറിനേക്കാൾ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അസൈൻ ചെയ്യും. കണ്ടോ, ബെസ്റ്റ് സ്കോറിനെ ന്യൂ വാല്യൂ ആക്കി വെക്കും. അടുത്തത് സിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കും, സിയുടെ ന്യൂ വാല്യൂയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും, അതും ബെസ്റ്റ് സ്കോറും കമ്പയർ ചെയ്യും. ബിയുടേനേക്കാളും നല്ലത് സിയുടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ബെസ്റ്റ് സ്കോറിലേക്ക് അത് അസൈൻ ചെയ്യും. അടുത്ത ഡി നോക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആരാണോ ആ സ്കോറ് അസൈൻ ചെയ്യും, പാത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദ ബെസ്റ്റ് നോൺ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പാത്ത് കറണ്ടിലുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഏത് സക്സസറിനെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സക്സസറിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഇതാണ് എൻ്റെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ബെസ്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് D ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് ഞാൻ ഫോം ചെയ്യും. ഇത് A, അപ്പം A to D എന്നുള്ളൊരു പാത്ത് ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ പാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എവിടെ എടുത്തു വയ്ക്കും, ബെസ്റ്റ് പാത്ത് എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളിൽ എടുത്തു വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സ്കോറിനെ ഞാൻ വാല്യൂയിലേക്കും ബെസ്റ്റ് പാത്തിന് പാത്ത് എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്കും എടുത്തു വയ്ക്കും. ഈ 2 വേരിയബിൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, കണ്ടോ, ദ ഫസ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ആൻഡ് പാത്ത്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന 2 വാല്യൂസ് ഇത് രണ്ടുമാണ്. അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്കോർ ഉള്ളതിനെ വാല്യൂയിലേക്കും ബെസ്റ്റ് പാത്തിനെ പാത്തിലേക്കും വിടും. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞു, ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഇതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പിന്നെയും 3 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അഗെയിൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിക്കേഴ്സീവ്ലി കോൾ ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം വാല്യൂ ബെസ്റ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് വാല്യൂയിലിരിക്കും. പാത്തിലേക്ക് എന്താവും, ഇതും കൂടെ ആഡ് ആവും. അപ്പോൾ 1, 2, 3 എലമെൻറ്റ്സ് പാത്തിലേക്ക് ആഡ് ആവും. അങ്ങനെ എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ടോ അത്രയും ഡെപ്ത് പാത്തിലേക്ക് വാല്യൂസ് ആഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഫൈനലി കിട്ടുന്ന പേ ഓഫ് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബെസ്റ്റ് പേ ഓഫ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വാല്യൂ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാവുക. Okay, and that is minimax algorithm. And here if you are checking the time complexity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minimax algorithm ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള time complexity ആണെങ്കിൽ, suppose ഇതാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റം, ABC DEF G. ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ടെർമിനൽ പേ ഓഫ് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. -1, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 4 ചുമ്മാ വാല്യൂസ്.
ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പാത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ എല്ലാ നോഡും വിസിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും, ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യും, ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും, ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യും, ഇവിടെ ചെയ്യും, ഇവിടെ ചെയ്യും, ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും, ഇവിടെ ചെയ്യും, ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും, ഇവിടെ ചെയ്യും, ബിയും സിയും കമ്പയർ ചെയ്യും, എയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കും. എല്ലാ നോഡും ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യും. എല്ലാ നോഡും ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഡി റേസ് ടു ബി ആയിരിക്കും. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ട്രീ, എത്ര ലെവലിൽ ഇത് പോയിട്ടുണ്ട്, ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ട്രീ. ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ. ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂവിൽ മാക്സിമം എത്ര പോസിബിൾ, ആവറേജ് ആണ്. ചിലപ്പം ഈ മൂവ് കഴിയുമ്പോൾ 2ഉം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ 3ഉം വരാം, 3 ചിൽഡ്രൻ വരാം. അത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് മാറും. എങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എത്ര ചൈൽഡ് നോഡുകൾ വരാം, ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ, അതിൻ്റെ പവറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി റേസ് ടു ബി. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡെപ്ത് ഒരു 3ഉം ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ ഒരു 2 ആണെങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡുകളുടെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ആൻ ആവറേജ് 3 റേസ് ടു 2, ദാറ്റ് ഈസ് 9 നോഡുകളെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതൊരു നോർമൽ ട്രീയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകും. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് ദ കേസ് ഓഫ് ചെസ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര താഴേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം മാക്സിമം ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ വേറെ ഡെപ്ത് വേറെ, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 10-35 മൂവുകൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് കേട്ടോ. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു ചെസ്സിൽ പറയണ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ആവറേജ് മൂവുകൾ എന്ന് പറയണത് ഒരു 35 മൂവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് മാറും. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 35 മൂവ്സ് ആണ്, 35 ബ്രാഞ്ചുകളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു മാക്സിമം സാധ്യതയുള്ള ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ, അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് എത്ര ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 16 മൂവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, സെക്കൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 12 മൂവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് മാക്സിമം ഒരു പ്ലെയർക്ക് 50 ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ 50 ഡിസിഷൻസിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 2 പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, 2 പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ വരുമ്പോൾ 50 + 50, അപ്പം 100ആയി. അപ്പോൾ 35:100. അപ്പോൾ ആ ട്രീയുടെ സൈസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അങ്ങനെ ഓരോ നോഡിനെയും ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. അപ്പം ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എഗെയിൻ ഹൈ ആവുകയാണ്. ആ ഒരു ട്രീ, നമ്മുടെ ഗെയിം ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ട്രാവേഴ്സൽ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ്. ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ മിൻമാക്സ് അൽഗോരിതത്തിൽ ചില നോഡുകളെ മാത്രം വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക്, ചില നോഡുകളെ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം എന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ എത്തിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇസ് കോൾഡ് മിൻമാക്സ് അൽഗോരിതം ബൈ യൂസിങ് ആൽഫ ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ്. ആൽഫ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മാക്സ് ആൻഡ് ബീറ്റ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ min. So മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതം ബൈ യൂസിങ് ആൽഫ ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു അടുത്ത അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. And that's all about min-max algorithm for 2-player zero-sum games. Okay, hope it's fine to you. In the next video we will discuss about the alpha beta cutoff. Thank you.